हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद विषय। तो आमर भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद अच्छी +3 ओडिया ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर रे। ता सहित आमर पीजी रे मध्य अच्छी। तो भाषार संज्ञा कौन, तार स्वरूप कौन और तार प्रकार भेद कौन, तो यह सब विषय आम संपूर्ण भाव में आलोचना करवा। संपूर्ण लंग क्वेश्चन टी आम आलोचना करवा। तो चलो डेरी न करिकी भिडियो को आरंभ करवा। तो करने पूर्व जो मैंने आमर टेलीग्राम ग्रुप रे जाए जॉइन होना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप रे लिंक अच्छी, से जाओ और से जॉइन हो जाओ, जहाँफल कि भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेदर जो पीडीएफ टी अच्छी से पीडीएफ टी मुझे टेलीग्राम रे सेंड करी और समस्ते से पाइपर। तो भाषा क्या कहुए, प्रथम जाना भाषा विषय इंट्रोड्यूसन जो अच्छी। प्रथम कौन अच्छी देखा। भारतीय संविधान स्वीकृत भाषा मान मध्यरु ओडिया भाषा अन्यतम। यही भाषा एक निर्दिष्ट भौगोलिक अवस्थिति तथा मनीष मानकर भाषा रूपे गण्य। यही भाषार प्राचीनता पूर्व मागधी भाषागोष्ठी सह समान। भाषा शब्द सर्वदा व्यापक और निर्दिष्ट अर्थरे व्यवहार कराई। भाव विनिमयर माध्यम हेउछि भाषा। विश्वर समस्त प्राणी जगत निज निज शैली रे भाव प्रकाश करिथांती। एक निर्दिष्ट भाषा गोटे मनीष भितर सीमाबद्ध न होई गोटे गोष्ठी मध्य संरचनाशील होइथाए। तेणु जीवन प्रक्रियार समस्त आवश्यकता को सहजलब्ध तथा सुगम निमते भाषार प्रचलन। तो ये थिला भाषार टिके इंट्रोड्यूसन। तापर अच्छी भाषार विपूतिगत अर्थ। तो संस्कृत भाषा धातुरे आ प्रत्यय युक्त होई भाषा शब्दटी सृष्टि होइछि, जार अर्थ हेउछि व्यक्तवाणी, अर्थात भाष्यत व्यक्त वाक् रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। तो संस्कृत भाषा धातुरे आमर आ प्रत्यय जोग होई भाषा शब्दटी सृष्टि होइछि, जार अर्थ होछि व्यक्तवाणी बा भाष्यतत् व्यक्त वाक् रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। जहाँ वाणी माध्यम अभिव्यक्त करा जाए ताहाकु आमे भाषा बोली कहिबा। जहाँ मनुष्य मनोभाव को वचन माध्यम स्पष्ट भाव में प्रकाश कराई थाए ताहाकु आमे भाषा बोली कहिबा। तापर भाषार परिभाषा अच्छी। भाषार परिभाषा कौन जानिबा। भाषा शब्दर ग्रीक प्रतिशब्द हेउछि लोगोस एवं इंग्राजी प्रतिशब्द हेउछि लैंग्वेज। ग्रीक लोगोस शब्दर अर्थ होला चिंता शक्ति और ज्ञान। तेणु भाषा मनुष्यर चिंता शक्ति और ज्ञान सहित संपर्कित बोली बहु कालरू व बहु प्राचीन कालर ग्रीसर दार्शनिक माने और भाषा विज्ञानी माने उपलब्ध करिथिले। मनुष्यर मौलिक चिंतन विकसित ज्ञानर परिप्रकाश लगी भाषा ही हेउछि श्रेष्ठ माध्यम। तो सेटा आम जानिले भाषार कौन ना, जो भाषा शब्द ग्रीक प्रतिशब्द लोगोस रु आसुची। तो लोगोस रो जो ग्रीक प्रतिशब्द रु आसी तार अर्थ होछि चिंता शक्ति और ज्ञान। से विषय जानिले एबे जानिबा कौन ना, इंग्राजी शब्द लैंग्वेज, जो भाषाटा इंग्राजी शब्द होछि लैंग्वेज, से विषय जानिबा। तो इंग्राजी शब्द लैंग्वेज लाटिन शब्द लिंगुआ रु आसी अछि, जार अर्थ जिह्वा। जिह्वा हेउछि ध्वनि उत्पादनक्षम मनुष्यर वाक्यंत्रर श्रेष्ठ अंश। तेणु लैंग्वेज शब्द सूचित कराए जे भाषार सृष्टि मूल मनुष्यर वाक्यंत्रर प्रधान भूमिका रही है। तापर जानिबा भाषार संज्ञा। तो भाषार मौलिकता तत्वगुड़ी को आखि आगे रखी बहु विशिष्ट भाषा तत्वविद माने यार संज्ञा निरूपण करछंती। तो कौन पाणिनि कहते भाष व्यक्तांग बाच। पाणिनि मतरे आमर भाषार संज्ञा होछि भाष व्यक्तांग बाच। तापरे कहते हालिडेंग दृष्टि रे भाषा हेउछि सामाजिक परिस्थिति अनुसार स्पष्ट और संगठित ध्वनि समूह। तापरे आमर एल.एच. ग्रे मतरे भाषारे वक्ता पक्ष और श्रोता पक्ष उभयों उपर गुरुत्व आरोप कराଯାଇଛି। मानव समाज और समाज वर्ग द्वारा परंपरा क्रमे ध्वनि प्रतीक मानकर व्यवस्था स्वीकृति लाभ कले भाषार सृष्टि बोली कहुଯାଇଛି। तो ये मुझे पीडीएफ टेलीग्राम रे सेंड करदेवी, समस्ते आज जहाँ अच्छी भाषार संज्ञा जानीदेव। तो टे जाना एच स्वीट कौन कहते भाषा संपर्क में। तो एच स्वीट द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज ग्रंथ रे भाषार संज्ञा एहीपरि निरूपण करिसेंती जे भाषा हेउची मनुष्यर वाक्यंत्रर उच्चारित ध्वनि समूह, जहाद्वारा चिंताराजीर प्रकाश संभव हुए, जार उणा अधिक निर्दिष्ट अर्थ थाए। एठारे ध्वनिर अर्थ निर्दिष्ट बोली ग्रहण कराइछि, किंतु यह यादृच्छिक बोली सूचना दिया जाई नाही। तापर एससी ओल्नर भाषा संपर्क में कौन कहते ना, एससी ओल्नर भाषार परिचय प्रदान करने को जाए कहते मनुष्यर कथा ही तार भाषा। तो तापर आम भाषार स्वरूप विषय जानिबा। भाषार स्वरूप कौन अच्छी। तो भाषा हेउछि प्रतीकात्मक। भाषा सृष्टि मूल ध्वनिर उपस्थिति गुरुत्वपूर्ण।
ଶବ୍ଦ ଆହରଣ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ, ଅର୍ଥର ନବୀନ ପ୍ରୟୋଗ, ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ନୂତନତା ଭାଷାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ମଣିଷର ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଭାଷାର କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ରୂପ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଭାଷା ମଣିଷର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଚିନ୍ତନ ପଥକୁ ସୁଦୃଢ଼, ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ନୀତିନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଭାଷାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ଭାଷାର ପରିସରକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ମାନବ ଭାଷାରେ ଏପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଫେସର ହଲ୍ ଓ ହକେଟ୍ ମାନବ ଓ ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ହଲ୍ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ହକେଟ୍ ତାଙ୍କର 7 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଜ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାର ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭାଷାର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ, ସେଥିରେ 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ତ ଭାଷାର 7ଟି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣର ମାଧ୍ୟମ। ତ ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣର ଉଭୟର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କିଛି କହିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ଆମର ପ୍ରେରଣ ବା ଗ୍ରହଣର ଉଭୟର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଜଣେ କିଛି କହିବ, ଆଉ ଜଣେ ତ କିଛି ଶୁଣିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଜଣେ କାହାକୁ କହିବ ଯଦି ଜଣେ ନ ଶୁଣିବ? ବକ୍ତା ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବକ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବକ୍ତା ଏବଂ ପରେ ଶ୍ରୋତା। ତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜଣକୁ କହିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ବକ୍ତା, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି। ପରେ ସେ ଶ୍ରୋତା, ପୁଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କହିଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ କିଛି କହିବ। ତ ପରେ ସେ ପୁଣି ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ବକ୍ତା ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ସେ ଶ୍ରୋତା ହୁଏ। ଶ୍ରୋତା ବା ଶ୍ରୋତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ପରେ ବକ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ପରେ ସିଏ ହେବେ ବକ୍ତା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ବିଶେଷୀକରଣ। ତ ବିଶେଷୀକରଣ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ ବୋଲି ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ଅବିଦ୍ୟମାନ। ତ ଭାଷା ବସ୍ତୁର ବିଦ୍ୟମାନତା ଓ ଅବିଦ୍ୟମାନତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରକଟନ କରିପାରେ। ଯଥା ଜଳଗର୍ଭା ତଟିନୀ, ଏଠାରେ ଜଳର ବିଦ୍ୟମାନତା ପ୍ରକାଶିତ। ଜଳଗର୍ଭା ତଟିନୀ ମାନେ ଜଳ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି। ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ତଟିନୀ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳର ଅବିଦ୍ୟମାନତା ସୂଚିତ ହେଉଛି ବା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ତଟିନୀରେ କିଛି ଜଳ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ତ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ କାଳରେ ମାନବବାଦର ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାହେଉଛି ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ବି, ସି, ଡି, ଏଫ୍, ଜି, ଏଚ୍, ଜେ, କେ, ଏଲ୍ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସବୁ ରହିଛି କେଉଁଥିରେ? ଆମର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। କିପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା? ଗୋ ମାନେ ଧନୁ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖିବା ଗୋ ମାନେ ଧେନୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଯିବାକୁ ବୁଝାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ ଧେନୁକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଅଛି ଦ୍ୱୈତତା। ତ ଦ୍ୱୈତତା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟିର 2ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏକତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଓ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ
କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯେ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ। କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ପଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱୈତତା। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଭାଷାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣରେ ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ତ ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ପୂର୍ବକାଳୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବକାଳୀନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନୂତନ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ, ପ୍ରଚଳିତ, ପ୍ରବାହମାନ, ପରିମାର୍ଜିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦର ଆହରଣ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ଅର୍ଥର ଉଦ୍ଭାବନ ଆଦି ହେଉଛି ଭାଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରବାହନ। ତ ଭାଷା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୈଶବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା'ର ଗୁରୁଜନ ବା ସମକାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେହି ସୂତ୍ରରେ ତା'ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତି। ତ ଭାଷା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଆମର କେମିତି ହେଉଛି ନା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା ତ ସେଇଠାରୁ ସେ କିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲା। କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ତା'ର ସମାଜରୁ କିଛି ଭାଷା ଶିଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ପରିବାରରୁ କିଛି ଶିଖିବ, ତାପରେ ସେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛି, ସେ ସମାଜରୁ କିଛି ଶିଖିବ। ତ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ। ଭାଷାଟା କିଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ଥଳରୁ ଆସିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ କି ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି ରହିଲା, ସେ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କହିବ ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେ ବାହାର ଦେଶର ଭାଷାରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାଷା କିଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ରହିଲା ସେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ, ତାପରେ ଜାଣିବା ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଭାଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱକୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି, ତାହାର ନିୟମାବଳୀ ସେହି ବିଶେଷ ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଭାଷାର ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାଷା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ପୁତ୍ର ପିତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ପିତାର ଭାଷାକୁ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ଯଦି କୋମଳ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ ଓ ସେଠାରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସେ ଅତିବାହିତ କରେ, ତେବେ ସେ ତା'ର ପୈତୃକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ନ କହି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ହିଁ କହିବ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିଲା, ତ ସେଠିକାର ଭାଷାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ସେଠିକାର ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ତ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲିକି ସେଠିକା ଭାଷା ହିଁ କହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଭାଷା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେ ସେଇଠିକାର ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷା ଏକ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ମଣିଷର ଭାଷା ଶିଶୁର ଦେହ ସହିତ ଜନ୍ମରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛି, ଶିଶୁର ଦେହ ଯେମିତି ଆମର ଜନ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେପରି ଜନ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ ଭାଷା। ଭାଷା ସମାଜରୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାତାବରଣରୁ, ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସହଯୋଗୀ ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶିଖେ ଓ ବୁଝେ ଓ କହେ। ତ ଭାଷା ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଭାଷା ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ସେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଭାଷା ଶିଖିକି ଆସିଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲା, କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ପରିବାର ଠାରୁ କିଛି ଭାଷା ଶିଖିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିଲା, କିଛି ବୁଝିଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପ୍ରଥମେ ତା'ର ପରିବାର ଏବଂ ପରେ ତା'ର ସମାଜରୁ ସେ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷା ଅନୁକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ହୁଏ। ତ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଶିଶୁ ସମାଜରୁ ହିଁ ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରେ। ଏହି ଅର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଅନୁକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଭାଷାଟି ସମାଜରୁ ଶିଖିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅନୁକରଣ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ପରେ ପୁଣି ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଶୈଶବରୁ ମଣିଷ ମାତା ପିତା ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରେ, ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରେ। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା କି ଶିଶୁ ସମାଜରୁ ହିଁ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମା ବାପା ପିତା ତା ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣେ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ କି ଏଇଟା ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି କିଛି କଥା କହେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ଭାତ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ କିନ୍ତୁ ଭା କହୁଥିବ, ସେଇଠୁ ବୁଝିଦେବେ କି ଭାତ କୁହାହେଉଛି ବୋଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷା ସମାଜରୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତ କେମିତି ଭାଷା ସମାଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ସ୍ୱଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦରେ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଓ ସଙ୍ଗମନି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଅହଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ସଙ୍ଗମନି ବାସୁରାମ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଋଗ୍ବେଦରେ। ସେହିପରି ଭାଷା ଏକ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ। ତ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଢ଼େ, ସମାଜରୁ ହିଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ। ସମାଜରୁ ସେ ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଓ ଭାବ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମା ଶିଶୁର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ହିଁ ଶିଖାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତା ମା ଠାରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଭାଷାର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ଭାଷା ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ବସ୍ତୁ। ଭାଷା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରପିତାମହ, ପିତାମହ, ପିତୃ ପରମ୍ପରା, ଅର୍ଥ, ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶିଶୁ ଭାଷା ଶିଖି ସାରିବା ପରେ ଜୀବନ ସାରା ତାହାର ଉପଯୋଗୀ କରେ ଏବଂ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେକ ପରିମାଣରେ ପୃଥକ। ତ ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷା ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଭିନ୍ନ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବା ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଭାଷା ସେସବୁ ଭିନ୍ନ। ତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅଛି। ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଐତିହାସିକ ସୀମା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଯେପରି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ରହିଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଐତିହାସିକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ ଏବଂ ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେଉଁ ରୂପ ଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ତା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସଂରଚନାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସଂରଚନା ବା ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବା ନିଜସ୍ୱ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ ରୂପ, ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ଧାତୁ ରୂପ, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତିର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଠିନତାରୁ ସରଳତାରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି। ତ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ କରିବୁ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଭାଷା କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। କିପରି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ କହିବା ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ କହିବା, ଯେମିତିକି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବୀର ବୋଲି କହିଦେଉଛେ, ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ବିଦେହୀ ବୋଲି ଡାକି ଦେଉଛେ କି ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଡାକି ଦେଉଛେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପୁନିଆ ବୋଲି ଡାକି ଦେଉଛେ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁନେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ଆମେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ସହଜ ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷା ସ୍ଥିରୀକରଣ ଓ ଅସ୍ଥିରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯଥା ସ୍ଥିରୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିରୀକରଣ। ସ୍ଥିରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେପରି ଅସ୍ଥିରୀକରଣ କ'ଣ? ଅସ୍ଥିରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରପାଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ନୂତନ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ନବୀନ ରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଭାଷା କେବଳ ବିଚାର ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନ ନୁହେଁ। ତ ନିଜର ବିଚାର କରିବାର ସାଧନା ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ବିନିମୟର ସାଧନା କେବଳ ନୁହେଁ, ବିଚାରର ମଧ୍ୟ ସାଧନା ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବାବେଶରେ ତା'ର ବିଚାରଧାରାକୁ ସ୍ୱତଃ ଶବ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥାଏ କି ଅନ୍ୟ କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ କିଛି କଥାକୁ ସେ କହିଥାଏ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ତା'ର ନୈପଥ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ବା ଗ୍ରହିତା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ କି ଅନ୍ୟ ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବା ମୋ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଟାକୁ ସେ ନିଜେ ତା'ର ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଗ୍ରହିତା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭାଷାର କେବଳ ବିଚାର ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନ ନୁହେଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବିଷୟରେ।
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାसରେ ମୁଁ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।